محترم ناظرین، پتہ نہیں کیا ایسا مختلف محسوس کرتے ہوں گے یہ لوگ کہ آہستہ آہستہ وہ خاص بن جاتے ہیں؟ اور کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ ہم جیسے ہی ہوتے ہیں یا کچھ الگ طرح کے؟ کیا وہ بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں یا وہی لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں؟ کیا ان کے چہرے واقعی نورانی ہوتے ہیں یا یہ سب صرف ایک خیال ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا راز ہے جو انہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی ہجوم کا حصہ ہوتے ہوئے، پھر بھی ایک الگ راستے پر چلنے لگتا ہے۔ وہی گھر، وہی لوگ، وہی زندگی، مگر دل کے اندر ایک نئی کیفیت جنم لیتی ہے۔ ایک ایسی کیفیت جو آہستہ آہستہ انسان کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسا احساس ہوتا ہے جو انسان کو خاموش کر دیتا ہے مگر اندر بہت کچھ جگا دیتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ باہر سے نظر نہیں آتا۔ کوئی خاص نشان نہیں ہوتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، بس دل کے اندر ایک خاموش سفر شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم انہی احساسات، انہی خاموش تبدیلیوں کو جانیں گے جو ایسے لوگ محسوس کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ اپنے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ پہلی کیفیت، کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ دل اچانک دنیا سے اچٹنے لگتا ہے؟ وہی چیزیں جو پہلے تمہیں خوش کرتی تھیں اب ویسا سکون نہیں دیتی۔ محفلیں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے، مگر دل اندر سے خالی سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جسے سمجھانا آسان نہیں۔ انسان خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تم کوشش کرتے ہو کہ پہلے جیسے بن جاؤ، ویسے ہی ہنسو، ویسے ہی خوش رہو، مگر دل مانتا ہی نہیں، جیسے اس کی ترجیحات بدل رہی ہوں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی خاموشی اتر رہی ہے جو تمہیں شور سے دور لے جا رہی ہے۔ وہ شور جو پہلے تمہیں اچھا لگتا تھا اب تھکا دیتا ہے، اور تم خود سے یہ سوال کرتے ہو کہ کیا میں بدل رہا ہوں یا دنیا مجھے ویسی نہیں لگ رہی جیسی پہلے لگتی تھی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر ایک نیا دروازہ کھلنے لگتا ہے، ایک ایسا دروازہ جو باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اندر کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو آہستہ آہستہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل سکون کہاں ہے اور کیوں وہ سب کچھ جو پہلے کافی لگتا تھا اب کافی محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری کیفیت، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم اکیلے بیٹھے ہو اور بغیر کسی وجہ کے دل بھاری ہونے لگتا ہے۔ کوئی خاص غم نہیں ہوتا، کوئی واضح مسئلہ نہیں ہوتا، مگر آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ تم خود بھی حیران ہوتے ہو کہ آخر یہ کیسا احساس ہے جو دل کو اندر سے نرم کرتا جا رہا ہے۔ یہ ایک خاموش کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان باہر سے بالکل ٹھیک لگتا ہے مگر اندر ایک عجیب سی نرمی پیدا ہونے لگتی ہے۔ دل پہلے کی طرح سخت نہیں رہتا، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اثر کرنے لگتی ہیں۔ کسی کی تکلیف دیکھ کر دل ہل جاتا ہے اور کبھی اپنے ہی حال پر آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تم کوشش کرتے ہو کہ خود کو سنبھالو، خود کو مضبوط دکھاؤ، مگر اندر سے ایک آواز آتی ہے جو تمہیں رکھنے نہیں دیتی۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل کسی انکہی بات پر رو رہا ہو، کوئی ایسا احساس جسے تم سمجھ نہیں پا رہے مگر وہ تمہیں اندر سے بدل رہا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو آہستہ آہستہ اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اپنے اعمال، اپنے رویوں، اپنی زندگی کو نئے انداز سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں جو نرمی آئی ہے وہ اسے پہلے سے زیادہ زندہ بنا رہی ہے۔ تیسری کیفیت، کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ اچانک دل تنہائی کو پسند کرنے لگتا ہے؟ وہی تنہائی جس سے تم پہلے گھبراتے تھے اب تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے۔ کیا تم بھی کبھی خود سے باتیں کرنے لگتے ہو جیسے دل کے اندر کوئی خاموش مکالمہ چل رہا ہو؟ یہ ایک عجیب تبدیلی ہوتی ہے جہاں انسان ہجوم میں رہ کر بھی اپنے لیے تنہائی تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ خود کو وقت دینا چاہتا ہے، کچھ لمحے ایسے جہاں کوئی شور نہ ہو، کوئی مداخلت نہ ہو، بس وہ ہو اور اس کا دل ہو۔ پہلے یہ خاموشی ڈراتی تھی، اب یہی خاموشی سکون دینے لگتی ہے، جیسے دل کو پہلی بار اپنی آواز سنائی دینے لگی ہو۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم خود کو پہلے سے زیادہ سمجھنے لگے ہو، اپنی غلطیوں کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے راستوں کو۔
सब कुछ एक नई नजर से देखने लगते हो। ये तन्हाई इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जोड़ती है, उसे उसके असल के करीब ले आती है। और फिर यही खामोश लम्हे इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बनने लगते हैं, जहां वो दुनिया से नहीं बल्कि अपने रब के करीब होने लगता है। चौथी कैफियत, कभी तुमने महसूस किया है कि दिल अचानक दुआ की तरफ माइल होने लगता है। बगैर किसी खास वजह के हाथ उठाने को दिल चाहता है और अल्फाज खुद ब खुद लबों पर आ जाते हैं। क्या तुम भी कभी खामोशी में बैठकर अपने रब से बातें करने लगते हो, जैसे वो तुम्हें सुन रहा हो? ये एक निहायत नरम और गहरी कैफियत होती है, जहां इंसान का दिल आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगता है, जैसे अंदर कोई सख्ती पिघल रही हो, जैसे दिल पर जमी हुई तहीं एक एक करके हट रही हूं। पहले दुआ एक आदत होती है, एक रस्म, एक मामूल। अल्फाज कह दिए जाते हैं मगर दिल कहीं और होता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब यही दुआ दिल की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। जैसे सांस के बगैर जीना मुश्किल हो, वैसे ही दुआ के बगैर दिल घटने लगता है। तुम बैठते हो खामोशी में और अचानक दिल बोझल हो जाता है। कोई खास वजह नहीं होती, कोई वाज़ेह तकलीफ नहीं होती, मगर आंखें नम होने लगती हैं। और फिर तुम हाथ उठाते हो, बगैर सोचे, बगैर किसी तैयारी के। अल्फाज तुम नहीं चुनते बल्कि अल्फाज खुद तुम्हें ढूंढ लेते हैं। कभी शुक्र के जुमले निकलते हैं जिनका तुमने पहले कभी एहसास भी नहीं किया होता। कभी माफ़ी की इल्तिजा, ऐसे जैसे दिल वाकई अपने बोझ से आज़ाद होना चाहता हो। और कभी सिर्फ खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसमें भी एक मुकम्मल दुआ छिपी होती है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले बैठे हो, कमरा खामोश है, कोई तुम्हें देख नहीं रहा, मगर फिर भी एक अजीब सा सुकून दिल में उतरने लगता है, जैसे कोई बहुत करीब हो, तुम्हारी हर बात सुन रहा हो, तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हो। ये एहसास इंसान को बदल देता है। वो अब सिर्फ मांगने के लिए दुआ नहीं करता बल्कि दुआ में जीने लगता है। हर छोटी बात, हर परेशानी, हर खुशी, सब कुछ वो इसी एक ज़ात के सामने रख देता है। और हैरत की बात यह है कि इस झुकने में, इस आजिज़ी में इंसान कमज़ोर नहीं होता बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं रहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक रिश्ता बनने लगता है, ऐसा रिश्ता जिसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, सिर्फ सच होता है, सिर्फ दिल होता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को यकीन होने लगता है कि उसकी हर पुकार सुनी जा रही है, चाहे जवाब फौरन ना आए, मगर कोई है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ सुन रहा है। यही वो लम्हा होता है जब दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी बन जाती है। पांचवें कैफियत, कभी तुमने महसूस किया है कि गुनाह अब पहले जैसे आसान नहीं रहे। वही काम जो पहले बगैर सोचे हो जाते थे, अब दिल के अंदर एक बोझ छोड़ जाते हैं। क्या तुम भी कभी किसी गलती के बाद फौरन बेचैन हो जाते हो, जैसे दिल तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता? ये एक बहुत गहरी और सच्ची कैफियत होती है, जहां इंसान का ज़मीर जागने लगता है। पहले इंसान खुद को समझा लेता था कि सब ठीक है, सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मगर अब दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। जैसे ही कोई गलत कदम उठता है, दिल के अंदर एक चुभन पैदा होती है, एक खामोश सी मलामत जो बार बार याद दिलाती है कि कुछ ठीक नहीं हुआ। तुम कोशिश करते हो कि खुद को मसरूफ कर लो, ज़हन हटा लो, मगर दिल बार बार उसी बात की तरफ ले आता है, जैसे वो तुम्हें रोकना चाहता हो, तुम्हें वापस बुलाना चाहता हो। कभी ऐसा लगता है कि तुम खुद से नाराज हो गए हो। आईने में देखते हो तो एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये एहसास इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि संवारता है, उसे उस रास्ते से हटाता है जो उसे अंदर से खाली कर रहा होता है। और फिर एक लम्हा आता है जब इंसान वाकई दिल से मुआफ़ी मांगता है, सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एहसास के साथ, आंखों की नमी के साथ। यही वो कैफियत होती है जहां इंसान का दिल साफ होने लगता है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो, जैसे अंदर कोई रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही हो। और फिर इंसान को समझ आने लगती है कि असल ताकत गुनाह करने में नहीं बल्कि गुनाह छोड़ने में है। छठी कैफियत, कभी तुमने महसूस किया है
कि दिल को अचानक नेकियों में सुकून मिलने लगता है। वही छोटे छोटे अच्छे काम जो पहले मामूली लगते थे अब दिल को अजीब सा इत्मीनान देते हैं। क्या तुम भी कभी किसी की मदद करके या कोई अच्छी बात करके अंदर से हल्का महसूस करते हो? ये एक खामोश मगर बहुत खूबसूरत तब्दीली होती है, जहां इंसान का दिल खुद ब खुद अच्छाई की तरफ खींचने लगता है।